Now it is class 10, electric current. What is electric current? It will be discussed here. When two charged bodies at different electric potential are connected by the metal wire, then electric charge will flow from the body at higher potential to the one at lower potential till the both acquire the same potential. What is told here? Told here that imagine this one body A and this one is body B. Body A has 4 coulomb charges, body B has 2 coulomb charges. So body A has higher potential, body B has lower potential. If we connect these two bodies with some wire, then some charges will flow from A to B until they get same potential. Okay. So it is the potential difference between the ends of the wire which makes the electric charges or current to flow in the wire. This is the flow of charges in the metal wire constitute an electric current. Flow of charges, electrons. Okay. Now the electric current is a flow of electric charges called electrons in a conductor such as metal wire. The magnitude of electric current in a conductor is the amount of electric charge passing through the given point of the conductor in 1 second. Means এটা একটা ইলেকট্রিক কন্ডাক্টর, এখান দিয়ে কি হচ্ছে ইলেকট্রিক চার্জেস পাস করছে কোন একটা পয়েন্ট, দিস পয়েন্ট এটাকে ধরে নিলে এখানে কি হচ্ছে ইলেকট্রিক চার্জেস পাসিং করছে, যত বেশি চার্জেস যাবে তত বেশি কারেন্ট আছে আমরা ধরে নেব। If charge q coulomb flows through the conductor in time t second, then the magnitude of I, that is electric current, the magnitude of I, that is the electric current flows through it given by, মানে 1 সেকেন্ডে কতগুলো চার্জ কোন একটা কন্ডাক্টরের কোন একটা পোরশন দিয়ে কতগুলো চার্জ 1 সেকেন্ডে যাচ্ছে, that is called electric current or flow of current, rate of flow of current, that is I. SI unit of electric current is ampere. SI unit, what is ampere, which is denoted by A. We can use the above formula to obtain the definition of the unit of current called ampere. If we put charge q equal to 1 coulomb and time equal to t equal to 1 second in the above formula, then current I becomes 1 ampere. What is I ampere? 1 ampere, I equal to q by t. Q equal to 1 coulomb বসিয়ে দাও, t equal to 1 second বসিয়ে দাও, তাহলে I equal to 1, that is 1 ampere. 1 ampere. Next, current is measured by an instrument called ammeter. Current is measured by instrument. এই ইনস্ট্রুমেন্টের নাম ammeter. Ammeter connected in series with conductor to measure the current passing through it. এটাকে সিরিজে বলি আমরা, পরপর অ্যাড করি আমরা। এই ammeter, তারপরে এটা রেজিস্টার। This one is called conductor or resistor. Current is measured by instrument called ammeter. Ammeter always connected in series with the circuit in which the current to be measured. An ammeter should have very low resistance so that it may not change the value of the current flowing the circuit. কি বলছে, this if you connect this ammeter in series with one resistor, one battery is connected with this, so ammeter should be very low resistance. Why? Because it will measure the charge, amount of charge. So ammeter should be very low resistance so that it may not change the value of current. এর মধ্যে যদি রেজিস্ট্যান্স যদি অ্যামিটার হাই থাকে তাহলে এর মধ্যে কারেন্ট যেতে সমস্যা হবে, অল্প কারেন্ট যাবে, তাহলে এই রেজিস্টারে কারেন্ট আর গেল না। আমার উদ্দেশ্য কি ছিল, এই রেজিস্টারে কত কারেন্ট যাচ্ছে সেটা মাপা। So ammeter should have very low resistance. পরের কোশ্চেন কি আছে, for example electric bulb draws a current of 0.25 ampere for 20 minutes. Calculate the amount of electric charges. What is given here? I given here, time given here. Time always will be in second. So 20 minutes means 20 into 60, that is 00. This one is second. So I equal to q by t. Q equal to what is? You have to find out. I equal to given 0.25 ampere. Okay. (23) number question. কি বলছে এখানে, if the charge on an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, how many electrons should pass through a conductor in 1 second to constitute 1 ampere current? How many electron, কতগুলো ইলেকট্রন যাবে আগে, তার মানে কত কুলম কারেন্ট আছে, মানে কত কুলম চার্জ আছে সেটা বের করতে হবে। এখানে কি বলছে, এখানে বলছে যে 1 সেকেন্ড 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট, তাহলে I equal to q by t, তাহলে 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট 1 equal to q by 1 second, that is q equal to 1 coulomb. বুঝা গেল? তাহলে 1 coulomb, তাহলে 1 coulombের মধ্যে কতগুলো ইলেকট্রন আছে আগে একবার হয়েছে, সেই আনসারটাই হবে।
কত সে আনসারটা হচ্ছে 6.25 ইন্টু 10⁻18 ইলেকট্রন। ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন 24 নম্বর কি আছে, দ্য পিডি অ্যাক্রস ল্যাম্প ইজ 12 ভোল্ট। কোনো একটা ল্যাম্প আছে, দিস ল্যাম্প, এই ল্যাম্পের দুদিকে পিডি পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স কত আছে 24 ভোল্ট। ওকে, সো 24 ভোল্ট, হাউ মেনি জুলস অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি আর চেঞ্জ ইন্টু হিট অ্যান্ড লাইট। হাউ মেনি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইকুয়াল টু কি, ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু কি হয় ভি ইন্টু কিউ। তাহলে ভোল্টেজ কত 12 ভোল্ট, কুলম কত, কুলম চার্জ 1 কুলম চার্জ, সো ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু হয়ে যাবে 12 ইন্টু 1, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 12 জুল। পরের কোশ্চেন কি আসছে, পরের কোশ্চেন আসছে চার্জ অফ 5 কুলম পাস থ্রু ইট। ওই সেই একই 12 ভোল্টের মধ্যে দিয়েই যদি চার্জ অফ 5 কুলম পাস করে, তাহলে আবার কি হবে, কি চাইছে ওরা, হাউ মেনি জুলস অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, কত ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি তখন তৈরি হবে। মানে যত বেশি কুলম বাড়বে তত বেশি অ্যাম্পিয়ার বাড়বে, যত বেশি অ্যাম্পিয়ার বাড়বে তত বেশি করে হিট এনার্জি তৈরি হবে। তাহলে 12 ইকুয়াল টু ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু ভি ইন্টু কিউ, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 12 ইন্টু 5, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 60 জুল। ওকে, এর মানে কি বলছে, পিডি অ্যাক্রস ল্যাম্পের দুদিকে পিডি 12 ভোল্টই আছে, কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কত চেঞ্জ হবে হিট এনার্জিতে যদি আমি 1 কুলম ওখান দিয়ে পাস করতে পারি বাল্বের মধ্যে দিয়ে, যদি আমি 5 কুলম পাস করতে পারি বাল্বের মধ্যে দিয়ে, তাহলে কত হিট তৈরি হবে। পরের প্রশ্নে কি আছে, কারেন্ট অফ 2 অ্যাম্পিয়ার ফ্লোজ থ্রু ইট ফর 10 সেকেন্ড। তাহলে আই ইকুয়াল টু কিউ বাই টি। আই কত 2 অ্যাম্পিয়ার, কিউ কত জানা নেই, টাইম কত 10 সেকেন্ড, তাই না। তাহলে কিউ ইকুয়াল টু কত হবে 20 কুলম। তাহলে 20 কুলম যদি যায়, আগে 5 কুলম ছিল, এখন 20 কুলম যদি যায় 12 ভোল্টের মধ্যে দিয়ে, তাহলে কত হবে, W ইকুয়াল টু ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু 20 ইন্টু 12, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 2400 জুল। ওকে, পরের কোশ্চেন কি আছে, পরের কোশ্চেন আছে হচ্ছে 25 ইন 10 সেকেন্ড চার্জ অফ 25 কুলম, চার্জ কতটা আছে 25 কুলম, লিভস আ ব্যাটারি অ্যান্ড 200 জুলস অফ এনার্জি ইজ ডেলিভার্ড। তাহলে এনার্জি কত হলো, এনার্জি মানে ওয়ার্ক ডান কত হলো 200 জুলস। ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু কি হয় ভি ইন্টু কিউ। তাহলে ভি কত আছে এখানে, ডেলিভার টু আউটসাইড দ্য সার্কিট, অ্যাজ এ রেজাল্ট হোয়াট ইজ পিডি, ভি চাইছে এখানে, তাহলে ভি রাখলাম 200, কিউ কত বলেছে 25, তো ভি ইন্টু 25, তাহলে ভি ইকুয়াল টু কত হলো 8 ভোল্ট। হোয়াট ইজ দ্য কারেন্ট ফ্লো থ্রু দ্য ব্যাটারি, কারেন্ট আই ইকুয়াল টু কি হয় আমাদের কিউ বাই টি। কিউ কত, কিউ হচ্ছে 25 কুলম, টাইম কত 10 সেকেন্ড, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 2.5 অ্যাম্পিয়ার। পরের কোশ্চেন কি আছে, ফ্ল্যাশ লাইটনিং ক্যারিজ 10 কুলম চার্জ ফ্লোজ ফর 0.01 সেকেন্ড, হোয়াট ইজ দ্য কারেন্ট। কারেন্ট আই ইকুয়াল টু কি হয় কিউ বাই টি। কিউ কত আছে ভাই, এখানে কিউ আছে 10 কুলম চার্জ, আর টাইম হচ্ছে 0.01, দ্যাট ইজ ওপরে 100, তাহলে কত হলো 1000 অ্যাম্পিয়ার। এবার কি বলছে, ইফ দ্য ভোল্টেজ ইজ 10 মেগা ভোল্ট হোয়াট ইজ দ্য এনার্জি। নেক্সট হচ্ছে কি বলছে, ইফ দ্য ভোল্টেজ ইজ 10 মেগা ভোল্ট হোয়াট ইজ দ্য এনার্জি। ভোল্টেজ কত 10 মেগা ভোল্ট, তাহলে 10 মেগা ভোল্ট যদি ভোল্টেজ হয়, তাহলে এনার্জি মানে কি ওয়ার্ক ডান মানে কি ভি ইন্টু কিউ। ভি কত আছে আমার এখানে, ভি আছে 10 মেগা ভোল্ট, 10 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 6, কিউ কত 10, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 10 টু দি পাওয়ার 8 জুল। পরের কোশ্চেনটা কি আছে, পরের কোশ্চেনটা আছে হচ্ছে স্টুডেন্ট মেড ইলেকট্রিক সার্কিট শোন হেয়ার টু মেজার দ্য কারেন্ট থ্রু 2 ল্যাম্পস। দুটো ল্যাম্প রাখা আছে আর কিছু ব্যাটারি রাখা আছে। এবারে ইলেকট্রিক কারেন্ট কত যাচ্ছে সেটা মাপার জন্য একটা অ্যামিটারও রাখা আছে। আর দ্য ল্যাম্পস ইন সিরিজ অর প্যারালাল, ল্যাম্পগুলো সিরিজ না প্যারালাল, সিরিজ আছে পরপর লাগানো আছে, একটা পজিটিভের শেষে নেগেটিভ শুরু হলো, আবার একটা পজিটিভ শুরু হলো, আবার নেগেটিভ হয়ে পজিটিভ হলো। স্টুডেন্টটা কি মিস্টেক করেছে, মিস্টেক ইন দ্য সার্কিট কি না, অ্যামিটারটাকে ও প্যারালাল লাগিয়ে দিয়েছে। প্যারালাল মানে কি এই একটা রেজিস্টার হলো বা কোনো ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সেস হলো, তার সঙ্গে এইভাবে অ্যামিটারটা লাগিয়ে দিয়েছে। এটা না লাগিয়ে কেমন করে লাগাতে হবে, এরকম করে লাগিয়ে এইভাবে লাগাতে হবে অ্যামিটার, এভাবে সিরিজে লাগাতে হবে। ঠিক আছে। If you liked our video, like, comment, subscribe. Join our online class course today.